بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک عیسائی عورت۔ ایک دفعہ دن کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت طویل لمبے سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحے کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آرام فرما رہے تھے، لہذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس کو بلا جھجک محافظوں سے پوچھے بغیر سلطان کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین دربار کے بیدار ہوں گے تو تبھی وہ اس نے ملاقات کرے گا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں کھلی تو اندر کی حرکتوں سے باہر معلوم ہوا کہ سلطان نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور اجازت ملنے پر کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی سے پوچھا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے کمرے کے باہر انتظار کر رہے تھے؟ سپاہی یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ تو سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ انسان کبھی فتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، کچھ سن نہ سکے اور کچھ محسوس نہ کر سکے۔ فتح سلطان اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتا ہوا سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنے چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیے۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحے کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر آپ کو مجھ سے اتنی جلدی ملنے کی کیا ضرورت ہے پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور ایک بات ہے جو مجھے سے پریشان کر رہی ہے، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میری بہت ساری شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے جو ایک خاتون ہے اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن اس کے ذہن میں چند سوال ہے جن کی وجہ سے وہ الجھ کر رہ گئی ہے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن سوال کا جواب میرے پاس نہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے کہا، سلطان حکیم ہوتے ہوئے بھی تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ حکیم صاحب نے کہا کہ سلطان معظم، وہ عورت کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اس سے کھانے میں آخر برائی ہی کیا ہے؟ کیا اس کے کھانے میں کوئی نقصان ہے کہ جس کے وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے، بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو تبھی لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے اور بڑا ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور جب وہ مجھ سے
सबक लेकर अपने घर वापस जाती है तो अपने घर वालों के साथ खंजीर का गोश्त ही खाती है, क्योंकि यहाँ तो उसके लिए खंजीर का गोश्त मुयस्सर नहीं हो चुके। मेरे पास उसके इस सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं था और मैं नहीं जानता कि उससे किस तरह मुतमईन करूं। लिहाजा अगर आप उसके सवाल का जवाब देंगे तो मुमकिन है कि आप उसके नूरे हिदायत की तरफ से आने का ज़रिया बने और शायद वो गैर मुस्लिम औरत मुसलमान हो जाए। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम के मुखातिब होकर कहा कि कल तुम उस खातून के साथ दरबार में हाजिर हो जाना। दूसरे दिन सुबह जब सुल्तान दरबार में पहुँचे तो हकीम साहब उस खातून के हमरा तशरीफ़ फरमा रहे थे। फिर हकीम साहब ने बताया कि सुल्तान मुअज़्ज़म ये वो खातून है जो मेरी शागिर्द है और जिसको मैंने आपस से ज़िक्र किया था। औरत से कहा, बताओ खातून तुम्हारा क्या सवाल है? तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और सीखा, यहाँ तक कि अब मैं उस जगह पर आ गई हूँ कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। लेकिन एक बात जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है और वो ये बात है कि इस्लाम खंजीर के गोश्त खाने की इजाज़त क्यों नहीं देता। ये तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो उसको खाने नहीं छोड़ सकती। मैंने इस्लाम की तालीम हासिल करने में हर जगह देख है कि जहाँ भी इस्लाम ने किसी चीज़ से रोका है तो उसके मना करने की वजह और उसके नुकसान के बारे में मैं भी बताया है, लेकिन खंजीर के गोश्त के सिलसिले में तो मुझे कोई मालूम नहीं। खंजीर के गोश्त के सिलसिले में मुझे कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने जब अपने बाइबल को पढ़ा तो उसमें भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, तो फिर इस्लाम में इससे क्यों मना किया गया? आखिर उसके गोश्त में ऐसी क्या खराबी है? या तो ईसाई सबसे पसंदीदा खुराक है। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उससे मुखातिब हुए और कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 जगह पर खंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया है। फिर आपने इन आयतों के मुबारका का भी ज़िक्र किया। फिर सुल्तान अपने एक मुशीर को कहा कि वो बाइबल की किताब लाओ जो अपनी असली हालात में मौजूद है। जब किताब सामने पेश हुई तो अपने उसमें वही जगह तलाश करके दिखाई जहां लिखा हुआ था कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। औरत ये देखकर बोली, मैं बताई हुई जो मेरे किताब में है उससे तो वजह साफ लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे इन लिखने वालों पर जो अपने अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्ज़ों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो बाइबल है अपने असली हालात में मौजूद नहीं, इनमें वक्त वक्त तब्दील की जा चुकी है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यह तो मैंने किताब से साबित किया है, अब मैं तुम्हें इल्म तबीयत के लिहाज से साबित करके बताऊं। तो सुल्तान उस खातून को हुक्म दिया, कल खंजीर का गोश्त पकाकर सुबह मेरे दरबार में ले आना। वो औरत सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल में गई, एक सूअर का गोश्त और अगली सुबह उसका गोश्त पकाकर सुल्तान के सामने ले आई। सुल्तान ने गोश्त को कराहत नापसंदीदगी से देखते हुए खातून से कहा कि अब इस पके हुए गोश्त में से एक बोटी निकालकर छुरी के जरिए उसके 2 हिस्से करो। जब खातून ने बोटी को 2 हिस्से किए तो उसके दरमियान से गोश्त का कच्चा सुल्तान ने कहा कि तरह पकाया नहीं तो सुल्तान मुअज़्ज़म मैंने उसको बहुत अच्छे से पकाया है। सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में मेरी बात ज़रूरी आ जाएगी कि इस हराम गोश्त को चाहे जितनी भी अच्छी तरह पका लो, एक बार पकाओ या बार बार आग की तपिश दो या पूरी तरह पकता नहीं। इसी तरह बीच में से कच्चा रहने के बावजूद ये